بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کورونا کی وجہ سے سعودی حکومت نے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے اقامہ ہولڈرز کی سہولت کے لیے 31 جنوری 2022 تک توسیع کی سہولت دی تھی۔ اس دوران ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی جاتی رہی ہے۔ مفت توسیع کا مقصد ان افراد کو سہولت فراہم کرنا تھا جو سفری پابندی کے باعث مقررہ وقت پر مملکت نہیں آ سکے تھے۔ سفری پابندی کے خاتمے کے بعد دی گئی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا ہے کہ چھٹی پر گیا تھا، اب اقامہ اور خروج عہدہ 31 جنوری کو ختم ہو گیا ہے۔ اسپانسر کے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے اقامے کی مدت میں اضافہ نہیں ہوا، کیا کروں؟ جبکہ مملکت میں میری گاڑی بھی میرے نام پر رجسٹر ہے، علاوہ ازیں حقوق بھی باقی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے شہری جہاں سے براہ راست مسافروں کی مملکت آمد پر پابندی عائد نہیں ہے، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیع کی گئی ہے۔ مزید توسیع اختیاری ہے، جو مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد اسپانسر کے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے مطلوبہ مدت کی فیس پہلے جمع کرانا لازمی ہے، جس کے بعد توسیع کی کمانڈ ابشر یا مقیم پورٹل پر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایسے افراد جو کورونا کی وجہ سے مقررہ وقت پر مملکت نہیں آ سکے اور ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت ختم ہو گئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 کے بعد توسیع کرانے کے لیے اسپانسر کے ذریعے مقررہ فیس ادا کر کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائیں۔ ایسی صورت میں جبکہ ان کے واجبات بھی باقی ہوں اور اسپانسر کی جانب سے اقامہ تجدید نہ کیا جا رہا ہو، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ویلفیئر ونگ سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جو معاملے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ کارکن کے اقامہ میں نام تبدیل کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکن کے اقامے میں نام تبدیل کرانے کے لیے سب سے پہلے اسپانسر یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ اپنے ابشر یا مقیم پورٹل سے جوازات کے کسی بھی ذیلی دفتر سے پیشگی وقت حاصل کرے گا، جس کے بعد مقررہ وقت پر اسپانسر یا نمائندہ جوازات کے دفتر سے رجوع کرے، جہاں اقامے میں درستگی کی درخواست جمع کرانے کے بعد دوسرا کارڈ پرنٹ کرایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اقامہ کارڈ میں کارکنوں کا نام پاسپورٹ کے مطابق درج کیا جاتا ہے، جس کے لیے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بما اصل جوازات کے اہلکار کو فراہم کرنا ہوگی۔ جو نام پاسپورٹ میں درج ہوگا وہی اقامہ کارڈ پر پرنٹ کیا جائے گا۔ اگر نام ہی تبدیل کرنا درکار ہے تو اس کے لیے پہلے پاسپورٹ میں نام درست کرنا لازمی ہے، کیونکہ پاسپورٹ کسی بھی غیر ملکی کارکن کی بنیادی بین الاقوامی شناخت ہوتی ہے، جس کے مطابق اقامہ کارڈ میں نام اور دیگر تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار مہلت ختم ہونے کے قریب۔ سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی یعنی سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے لیے دی گئی مہلت 16 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق مملکت میں موجود ایسے غیر ملکی جو تجارتی پردہ پوشی میں ملوث ہیں، وہ مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات کو قانونی دائرے میں لے کر آئیں۔ الاخباریہ چینل کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے اقتصادی ماہر ابراہیم الہندی نے کہا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے دی جانے والی مہلت اپنے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کا اچھا موقع تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی مہم کے دوران خلاف ورزی کے مرتکب افراد، خواہ وہ مقامی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی، ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद पर 50 लाख रियाल जुर्माना और कैद की सजा मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मामलात की छानबीन करने के बाद अपनी सिफारिशात मुताल्लिका आला इदारे को इरसाल करेंगी, जिनकी रोशनी में फौरी फैसले किए जाएंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत तिजारत की जानिब से इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के लिए दी गई मोहलत के ख़त्म होने में 4 दिन बाकी रह गए हैं। मोहलत ख़त्म होने के बाद तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस इदारों की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मुंजमद कर दी जाएगी, जिससे उनके तमाम मामलात फौरी तौर पर रुक जाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में मुताल्लिका कमेटी फैसला करेगी। वाज़ेह है कि वजारत तिजारत की जानिब से मुमलिकत में ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी शहरियों के नामों से ज़ाती कारोबार किए हुए हैं, उनके खात्मे के लिए गुज़श्ता बरस 6 माह की मोहलत दी थी, जिसमें 16 फरवरी 2022 तक तोसी की गई। तिजारती पर्दापोशी तस्तर तिजारी की इस्तिलाह गैर कानूनी तिजारत करने वालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सऊदी अरब और उम्मान में पाकिस्तानी सफीरों का तबादला। पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में कम्युनिटी के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखने वाले सफीरों की तकर्रियां अमल में लाने का फैसला किया है और पहले मरहले में सऊदी अरब और उम्मान में सफीरों का तबादला कर दिया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर, जिन्हें गुज़श्ता साल ही तयनात किया गया था, उनको ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई है, जबकि सऊदी अरब के लिए नए सफीर अमीर खुर्रम राठौर को अगले हफ्ते सऊदी अरब पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। नए सफीर अगले हफ्ते सऊदी अरब में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस सिलसिले में सऊदी अरब के लिए नामजद सफीर खुर्रम राठौर ने पाकिस्तान में रस्मी मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने इन मुलाकातों का आगाज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के साथ किया है। ख्याल रहे कि खुर्रम राठौर इससे कबल कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तयनात किए गए थे, लेकिन जिम्मेदारियां संभालने के फौरी बाद इन्हें सऊदी अरब में सफीर तयनात करने का फैसला करते हुए वापस बुला लिया गया था। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब में इन्हें कनाडा से सऊदी अरब बुलाकर नई जिम्मेदारियों के बारे में आगाह किया गया। खुर्रम राठौर इससे कबल जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रह चुके हैं। कम्युनिटी मसाइल में ज़ाती दिलचस्पी लेने की वजह से उनको बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं और उनकी इसी खूबी की बुनियाद पर सऊदी अरब में तयनात करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ओमान ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वहां पर भी कम्युनिटी को मसाइल का सामना था, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने बार्सिलोना में तयनात कौंसल जनरल इमरान चौधरी को ओमान में पाकिस्तान का सफीर तयनात किया है। इमरान चौधरी ने गुज़श्ता हफ्ते ओमान में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुताबिक इमरान चौधरी ने बतौर कौंसल जनरल अपने फराइज मिसाली तरीके से अदा किए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर फर्द को दे रखा था। अगर वो किसी मसरूफियत की वजह से फोन नहीं उठाते थे तो फोन करने वाले को यह मैसेज मौसूल होता था कि अगर किसी इमरजेंसी की वजह से कॉल कर रहे हैं तो उसकी नौइयत मैसेज कर दें। उनका रवैया उनकी वजह शोहरत भी है। वो कम्युनिटी के मसाइल हल करने में संजीदा हैं और इसमें जते रहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी चंद माह कबल ही सफीर का तबादला किया गया था, जबकि जद्दा में कौंसल जनरल के जल्द तबादले का भी इम्कान है। मुमलिकत में कोरोना के असरात कंट्रोल में योमिया केसेस कम होने लगे। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल आला ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना वबा के असरात कंट्रोल में हैं। योमिया मुतासरीन और नाजुक केसेस की तादाद कम हुई है। डॉक्टर अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना की दीगर शक्लों के मुकाबले में ओमिक्रॉन से मदाफती निज़ाम कम है। एक शख्स के एक से ज्यादा बार ओमिक्रॉन से मुतासर होने का इम्कान मौजूद है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल आला ने इतवार को ब्रीफिंग में मुमलिकत में कोरोना की नई सूरत हाल के हवाले से बताया है कि ओमिक्रॉन वायरस की अलामतें तकरीबन 3 दिन तक होती हैं। वायरस की दीगर शक्लों के मुकाबले में इसका दौरानिया सबसे कम है। अलबत्ता मुतासरा शख्स से दीगर अफराद को वायरस 5 से 7 दिन के दौरान लग सकता है। तर्जुमान का कहना था कि दौरानिये की शुरुआत वायरस लगने के लम्हे से होगी। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने कहा है कि वैक्सीन की तमाम खुराकें लेने का ये मतलब नहीं है कि मुलाजमीन दफातर में कोरोना SOP से लापरवाही बरतने लगें। तमाम खुराकें लेने के बावजूद कोरोना SOPs की पाबंदी ज़रूरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा है कि वजारत को जनवरी 2022 के दौरान 4460 शिकायत मिली हैं। शिकायत में ये बात रिकॉर्ड पर लाई गई कि मुलाजमीन कोरोना से निमटने के लिए हिफाजती तदबीर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ پبلک سیکٹر میں 97% سے زیادہ ملازمین ویکسین کی 2 اور اس سے زیادہ خوراکیں لے چکے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے 95% ملازم ویکسین لگوا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔